Dear student, welcome to the online classes of chemistry. So today, yesterday I started the first topic, that is basic concept of chemistry. So today, here that is the second lecture. Yesterday that is I have completed, that is the physical classification of matter. In physical classification of matter, yesterday we studied solids, liquids and gases. And here we know that when the solids are heated, that is solids are heated, it gives liquid, and when again the liquids are heated, it gives gases. So therefore, when that is solids are heated, it gives liquid, and liquids are heated, it gives gases. And again when that is the same thing is cooled, then again you will get that is the solids. So the solids, liquids and gases, it is a physical classification. These are interchangeable. Solids, liquids ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So, chemical classification of matter. Second one. Look here, in chemical classification of matter, so it is as already we discussed in bridge course. ಇದನ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಂಬರ್ 1 is ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ which cannot be decomposed by any chemical method or by any ordinary chemical method. So it is ಯಾವುದೇ ordinary chemical method ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Elements are the substances which cannot be decomposed by any other, that is ordinary chemical method. ಇದನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, cannot be decomposed. So there are, that is example, there are 118 elements are there. 118 elements in the periodic table. So it is all these are called as elements: hydrogen, and then that is helium and lithium, sodium, magnesium, so it is aluminum, gold, silver, etc. All these are called as elements. 118 elements are there, and these elements cannot be decomposed. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 90% ಏನದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ. 10% ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅದ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಟಮ್. ಪರಮಾಣು. Atoms are the smallest particle of an element. Atoms are the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. All the atoms are having the same properties of the elements. Atoms ಗಳು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. Atoms are the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ atoms are the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction, chemical reaction dalli ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. and atoms are having all the properties of elements. ಬರಿಬಹುದು ಬಿಡಬಹುದು. atoms ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. so it is atoms ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, hydrogen that is I will write that is example here. so it is hydrogen, oxygen, nitrogen. so it is, you may write that is any example here. so it is, even you may write that is carbon, sodium, and then that is gold, etc. all these are called as atoms. Atoms are the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. atoms ಗಳು ಇರೋದಲ್ಲ, so it is ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. so they can easily participate in the reaction. so then atoms ಅಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, so it is atoms ಅಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದು third one. so that is, what is the molecule? ಅಣು ಎಂದರೆ ಏನು? so here remember, molecules are the smallest particle. Molecules are the smallest particle of matter. so ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ molecules ಏನದಲ್ಲ smallest particle of matter. so it is which is capable of independent existence, which is capable of independent existence. ಇವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದನ ನೀವೇನದಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಥವಾ so when two or more atoms combine together, ನೋಡಿ, when two or more atoms combine together, a molecule is formed. atoms ಗಳೇನದಲ್ಲ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕಂಬೈನ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ so it is molecule ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. I will show here that is look here, hydrogen plus that is hydrogen. so atom, it is an atom. so both of that is atom combines and it forms molecule. it is called as H2. so here it forms molecule. when two atoms or more than two atoms combines, it forms molecule. so therefore here remember students, so it is molecules are formed by the combination of that is two or more that is atoms. so here another example I will give, that is oxygen. so it is oxygen plus that is oxygen O, and here it forms that is O2. Look here. so when these atoms, one atom combines with another atom, a molecule is formed. You may write that is ozone, O3, and you may write that is other examples are also there. so that is molecules are the smallest particle of matter which is capable of independent existence, independent ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, and molecules are also formed by the combination of two or more that is atoms. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಅಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, molecules. so here that is I have given example, and after this molecule let us see that is water compounds.
Next one, that is compounds. Compound ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತಗಳೆಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, compounds that is are those substances which can be decomposed by any that is ordinary, that is chemical method ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ when two or more atoms have different elements, when two or more atoms of different elements combine together so remember here, so it is a very important point, combine together in a definite ratio, is called compound. Look here students, when two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, so called compound. Compound ಫಾರ್ಮವಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ so it is atoms ಗಳಿಂದಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಿಡಿ, the compounds can be decomposed by any ordinary chemical method. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಹೊಡಿಬಹುದು. The compounds can be decomposed by any ordinary chemical methods. ಇದನ್ನ compounds ಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಬಹುದು. So is a very interesting thing here. So look here, compound, I will write that is example. So it is water, H2O, and then that is ammonia, NH3. You will write that is another one, that is methane, CH4. Look here students, so it is wonderful one, that is here in water. Look here, very interesting thing here. Water is formed by the combination of hydrogen plus oxygen, it gives water. Or you may also write like this, H2 plus 1/2O2, so it is H2. So you will come to know how to write the reaction in the next topic. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2:1 ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1:1/2 and that is ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿರೋ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ ಅದ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೂಡಿದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಬಸ್ಟೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, S2 it is a combustible gas. Combustible ದಹನಕಾರಿ, ದಹನಕಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, combustible gas. And then that is O2 is equal to supporter of combustion. O2 is equal to supporter of combustion. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ಇದು ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತವಂತವು. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ, H2O ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವುಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಕಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್.
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಸೊ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತದ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು 2:1 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಇದು 1:1/2 ಬರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ N2 plus 3:2. ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ 2NH3 ಅಮೋನಿಯಾ. ಇದು 1:3 ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 1:3 ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇದು 2 ಏನದಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ compounds when 2 or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, a compound is formed, and compounds can be easily decomposed. ಇದನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಡೆದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಮೋನಿಯಾನ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಡೆದ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಡಿಬಹುದು. ಇದರ ಅಮೋನಿಯಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಡೆದ N2 ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವು ಏನದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನದಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. Then coming to that is mixtures. ಮಿಶ್ರಣಗಳು. Mixtures. ಏನದು ಇಲ್ಲಿ? Mixtures are the substances which can be separated into their constituents by any ordinary physical method. ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಮಿಶ್ರಣಗಳೇನದಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳದಾವು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೌತಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಏರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಏರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಏರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ. ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿನಿ. ದಿವಾಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ದಿವಾಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಅರ್ಗಾನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಅರ್ಗಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಮಿಶ್ರಣಗಳು. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಜೋಳ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಗೋಧಿ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳಿರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸರ್. ಆ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗಿತೀವಿ, ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೇರ್ಕೊತು, ಬ್ಯಾಳಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಸೇರ್ಕೊತು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅಕ್ಕಿ ಆರಿಸಿ ಹಸನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೋಳ ಹಸನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೋಧಿ ಹಸನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ which can be separated into its constituents by ordinary physical method. Note, mixtures and the substances which can be separated into their constituents by ordinary physical method. Physical method ಏನದಲ್ಲ ನಾವು separate ಮಾಡಬಹುದು. So it is here, remember, by any that is ordinary chemical method. A mixture contains
a mixture contains look here, a mixture contains two or more components. Two or more components or two or more, that is pure substances. Pure substances irಬಹುದು. A mixture may contain that is two or more pure substances in any ratio. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಇನ್ ಎನಿ ರೇಷಿಯೋ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಏರ್ದಲ್ಲಿ ಏನದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವಕ್ಕೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಇರ್ತದೆ, ಏರು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಊರಾಗ ಬಂದಿರ್ತಂದ್ರೆ, ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲ ನಡೆದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ರೇಷಿಯೋ. ಅವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರದ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೇತು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಕಿನೂ ನೀವೇನದಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಚಮಚನೂ ಹಾಕಿ ಸರ್ಬೋದು, ರೇಷಿಯೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 4 ಚಮಚ ಹಾಕಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಸರ್. And remember students, mixtures are mainly classified into two types. That is called as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. You already ಕಲ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡು. So here how the mixtures are mainly classified. Mixtures are mainly classified into two types. Mixtures are mainly classified into two types. Look here students, mixtures are mainly classified into two types. So it is number one, homogeneous mixtures. Homo same. ಹೋಮೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಹೋಮೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್, ಜೀನಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫೇಸ್, homogeneous mixture, and then second one is that is heterogeneous mixtures. Look here, heterogeneous mixtures, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Hetero, different. Hetero means different. Hetero is equal to different. Different phase. Heterogeneous, different phase. Homogeneous, same phase. Then what are homogeneous and heterogeneous mixtures? So remember, so it is homogeneous mixtures. Look here, homogeneous mixtures are those which are having single phase. Very important point. Single phase.
ಒಂದೇ ಭಾಗ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರನ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ನಾವು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ನೀರಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಭಾಗ ಒಂದೇ ಭಾಗದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೇ ಭಾಗದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ತಿಳಿತು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. The particles of the components are not visible. Here the components are completely mixed with each other. The particles are not visible. The particles are not visible. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. The particles are not visible. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ? Look here. One is sugar solution or ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಗಳಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಿಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್. ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್. ಅಥವಾ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, alcohols are mixed with water. So it is ethanol and then it is this ethanol plus water. So it is ethanol ಏನದಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ethanol. ಒಂದೇ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸೋದು, ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಕಾಣಿಸೋದು, ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸೋದು. The particles are not visible. When the particles are not visible, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದು, ಸೊ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, then it is called as homogeneous mixture. So homogeneous mixtures are those, ಈಗ ಏನದ, ಈ ಗಾಳಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಏನದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ಎಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದ, ಎದ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಬರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ, ಏರ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಎನ್ ಮೆನಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರ್ ಸಪರೇಟ್, ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಏರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಏರ್. ಏರ್ದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಏನಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ mixtures are those which are having two or more phases, ಭಾಗಗಳು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳು. Here remember the components are not uniformly distributed. Here the components are not uniformly distributed. Components ಗಳಿರೋದಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. So the particles are easily visible. The particles are visible. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. So the particles are visible. So it is
the best example is that is so it is oil in water. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್. And then you may also write that is the mixture of that is sugar and salt. Second one, mixture of sugar and salt. Salt ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಮೇಲೆ then that is the third example is pulses and grains. Or you may write that is this the grains and pulses. Grains and pulses. Grains and pulses. ತೇತು ಕಾಳು ಕಡಿಗಳೇನಿರ್ತವಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು. So it is called as heterogeneous mixture. Students, look here, heterogeneous mixtures are those which are having two or more phases. Two or more, that is phases, ಅಥವಾ two or more different phases ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Two or more different phases ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Two or more different phases. Here the components are not uniformly distributed. The particles are visible. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ವಾಟರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಗಳು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಜ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನದಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಗಳೇನದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅದ ಹೇಗೆ, ಆದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ವಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಎನಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಗಿದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Then properties of matter and their measurements. Second, properties of matter and their measurements. Coming to new topic, new unit. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಇದು, ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತರ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೊಳಿ ಕಲ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. There are two properties of matter. Matter ಏನದಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. There are two properties of matter. One is that is number one is that is physical property. Physical properties, and second one is chemical properties. ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಚೇಂಜ್. ಇದೊಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಪೆನ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದು ಟೋಪನ್ ಅದ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಅದ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ನಾ ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ತೆಗೆದೇನದಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳೇನದಲ್ಲ ಕಲರ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓಡರ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ವಾಸನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರು ಏನದಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ನೀರಿನ ಏನದಲ್ಲ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನದಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ನೀರಿನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ, ಬಂಗಾರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇವು ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಚೇಂಜ್, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಚೇಂಜ್. It is a temporary change. So it is physical property another, it is temporary change. It can be measured. It can be measured or observed. ಇದನ್ನೇನದಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು without changing the identity, ಇರುವಿಕೆ, identity or composition of matter. So remember, so it is ಇಲ್ಲಿ third is composition of matter or composition of matter ಅನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ composition of the substance ಅನ್ನಬಹುದು. Composition of matter or substance. Look here students. So it is a temporary change or temporary property. It can be measured or observed without changing the identity or composition of matter or substance. Either the composition ಆಗಿ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. So it is the best example is that is number 1 example color. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. So it is color, melting point, and then that is boiling point, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಡರ್, ಓಡಿ ಒಯ್ಯುವ, ಓಡರ್, ಸ್ಮೆಲ್, ವಾಸನೆ, ಸ್ಮೆಲ್, ಓಡರ್. ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸಾಂದ್ರತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಟೆಂಪರರಿ ಚೇಂಜ್, ಕಲರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಹೊಳೆ ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲವೇನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಲಾರ್ದ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. It is a permanent change. It is a permanent change. ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅದ. Here the chemical changes takes place. Look here. Here the chemical changes takes place. When a reaction completes,
The reactant and products are having different properties. ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಲೋಕೆ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಈ ಕಡೆ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಬದಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. So students, that is it is a chemical change which takes place, that is after completion of chemical reaction. So it is a permanent change. Here the chemical changes takes place after the reaction, that is after the reaction. ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.